Welcome to the class of Chaucer and his contemporary writers. See, I have divided the first part, socio-political and cultural background to British literature from 14th century to 16th century as two parts. So in the first part, I am going to give you the background, means all kinds of background, socio-political and what is that, cultural background and everything. Culture anta bandre, of course it includes society and people, the literature development, their language and everything. And socio-political anta bandaga, like queens, kings, their administration and people hierarchy and wars, everything is included there. So I have given 14th and 15th century background as part 1, and in the you have to include Chaucer and his contemporary writers here itself. You are not supposed to write each and everything there, but you have to mention their works and the features where it comes under 14th and 15th century. See, 14th century anta heladre, there we can see medieval period, and later part of the 14th century it was a transitional period of Renaissance period. Okay, medieval period as well as Renaissance period ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And 15th century, that is the rising of Renaissance, and 16th century is the peak of Renaissance period. And second part anta bandaga, I am going to exclusively talk about 16th century, where it comes under Renaissance and Reformation period. Okay, so Renaissance and Reformation anna nanu separate agi alli teach ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So including 16th century ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. When you are going to answer to the question, if you get questions such as socio-political and cultural background to British literature from 14th century to 16th century as a whole, I may think they are not going to ask you as a whole, but if you will be asked like that, you have to pick up a few points from each video. Okay, like 14th and 15th century. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯೋ-ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಾಸರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 16th century ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And when I'm going to talk about Chaucer and his Chaucer's contribution is exclusively here in this video. Okay, so that is second part. Okay, nimma syllabus second unit na second part ಆಗಿರುತ್ತೆ Chaucer's contribution. ಇಲ್ಲಿ contemporary writers ಅಂತ ಬಂದಾಗ his contribution is made influence on these writers also, so we have to study. Okay, and when it comes to Renaissance and Reformation, it includes in 16th century what to say, part and parcel. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 14th and 15th century and the writers, Chaucer and contemporary writers, and Renaissance and Reformation. ಈ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು, ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹಿಯರ್. Let's get into Chaucer and his contemporary writers. When Chaucer comes to the fore in the literary scene, that was a transition from the medieval to the modern age. In the medieval times, it was religion dominated over the society, and when it comes to modern age means Renaissance period, their writers are the people given center of the literature. So that is the difference, major difference. Medieval period alli ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಲಿಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and center of the earth is God ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. So people were so religious, though there was crime, there was corruption, there was bad practices, superstition, still the domination was religion there.
And when it comes to modern age, humanism arose, in the period of Renaissance, and human was given center of the literature, earth. So ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್. ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ, ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ 12th ಸೆಂಚುರಿ ಟು 13th ಸೆಂಚುರಿ, ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 13th ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ 14th ಸೆಂಚುರಿ, 15th ಸೆಂಚುರಿ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಮ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೋ ನೋ ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಈಸ್ ದರ್. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್, ಒಂದು ಹಾಡು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೇದಿನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಟು modern age. Literature changed from the oral to the written form. So people started to write it down in manuscripts. ಓರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಲೋರ್, ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರಹಗಾರರು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್, ಬಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿತ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಗೇವ್ ವೇ ಟು ಆಥರ್ಶಿಪ್. So, Caxton introduced printing press in England, and anonymous writers, ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ turn to literature, especially English literature, and English established as a literary language. I am talking about Chaucer's period as well as 14th and 13th 14th century. Okay, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಸ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದು ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮನರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಟ್ರರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ರೀಡ್ Chaucerians ಆರ್ Chaucer's ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್. ಶಿವಲ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಶಿವಲ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವನ ಸಾಹಸವನ್ನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್, ಈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಳುಗಳನ್ನ ಒತ್ತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಡಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಜನರು ಫ್ರೀ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ರೇಸ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೋಷಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಎನಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. In Chaucer's youth, England at the height of glory in 100 years of war with France. ಸೊ ಚಾರ್ಜರು ಅವನು ತುಂಬ ಅವಾಗ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋರಿ, 100 ವಾರ್ಸ್ ಇಯರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಡ್ ವಿನ್ ದಿ ವಾರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. 100 years ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100 years ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ 60 years ಇಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. And troubles were also there. So this was the developments, and troubles were also there. What are the troubles? Black death was ravaged the place, means England. Attacks of bubonic plague. So like many period ಬರುತ್ತೆ, but Chaucer time ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 1348 to 76 we can see. ಅಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಅವಾಗ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರೇ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸರ್ಫ್ಡಮ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಟು ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ಈ ಬೋಗಿ ಕಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ, ಆ ಥರ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ disastrous turn in 100 years war. Towards the end of the this period, England started to lose war. So ಅದೇನಾಯಿತು, disastrous ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸೆಂಟ್ಸ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ 1381. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. I will discuss that background in detail when it comes to 14th and 15th century, because you may be need to write that in extended manner. So let's get into Chaucer directly. Geoffrey Chaucer is his full name. He lived between 1340 to 1400. So he is called, or he is famous as father of English poetry, and you can say father of English literature also. And he was the first poet of national importance. Till then English language was not that famous, and ಅಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ but Chaucer used English language in such a manner, and he became the very famous poet at the time. And he was a genius and recognized in all ages including his own. He becomes a national poet as well. He is one of the famous poets in all the times. Even today we are studying him in the sense he is very famous. His career is divided into 3 phases. So French period, middle period, and Italian period. You can say like this also. Otherwise French period, Italian period, and English period. You can divide like this also. And his patron was John of Gaunt. ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾನ್ ಆಫ್ ಗವಂಟ್. He wrote in East Midland dialect. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ he has written in East Midland dialect. It is the picture of Chaucer, and we can see him later in the Canterbury Tales also. When it comes to Chaucer's life, he was a son of a wealthy London vintner. Vintner means wine merchant. To some extent he was financially good, and he was educated at St. Paul's Cathedral School and later at Inner Temple, where he studied law. In 1357 he became a nobleman's page and moved on to become a courtier. ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಗಿರ್ತಾನೆ.
a diplomat and a civil servant too. Civil servant ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, just like that. And around 1366, Chaucer married Philippa Roet, a lady in waiting in the queen's household. Chaucer died in 1400 of unknown causes. We don't know why did he die. He was buried at what is called as Poets' Corner nowadays in Westminster Abbey. Usually you can see major poets and major writers, graves in Westminster Abbey. That is called as Poets' Corner. His official life. He was worked under Edward III, and Edward III sent him on diplomatic missions to France, Genoa and Florence. Because of that, there he met so many writers, and there he influenced by their literature and surroundings too. That we can see, the influences of this can be seen in his literature. So he was on tour, diplomatic tour between 1368 to 1378. His travels exposed him to the work of authors such as Dante, Boccaccio, Froissart. So from their works he was influenced. In 1374, Chaucer was appointed comptroller of the London Customs. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ 1386, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರೈನ್ ಆಫ್ ರಿಚರ್ಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೋಡಿ ರಿಚರ್ಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೆನ್ರಿ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಚರ್ಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. 3 ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕೆಂಟ್ during the reign of Richard II, and he also served as a justice of the peace because he studied law, remember. In 1389, he was made clerk of the king's works, andre important position, that is overseeing royal buildings and projects. Next it is Geoffrey Chaucer's works. So when it comes to his contribution, we have to look in the from the different angles. So one is his cultural influences, one is his influence on language, another one is his contribution to the literature. That is the prominent area where we can see his contribution, because after his literature, English language also flourished and it has taken an identity in England. That is why we need to study his contribution. So in early period, we have divided his age into 3 categories alva. First early period anta helidre 1370s. At that time he dedicated his works to French language alli barita hogtane. So first he translated Roman de la Roche, which was in France. No, I think. Let me see. Then he wrote the book of the Duchess. In the middle period, up to 1387, illinda 1387 varagu, the House of Fame, the Parliament of Fowls, translation of Consolation of Philosophy, Troilus and Cresside, the Legend of Good Women. So last period anta bandaga, his very famous work, the Canterbury Tales, which is unfinished, 1387. First important his genuine work on his own, he wrote the book of the Duchess. So that may be written between 1368 to 72, because approximate age or approximate date was not mentioned. That is why we have to take like this. The book of the Duchess. First of Chaucer's dream visions. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನರೇಟರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಯೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ವಿಷನ್ಸ್. And that was the famous style of writing at the time. Medieval ages are beginning of the modern ages. So this is very famous, dream visions.
ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ವಿಷನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಚಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟೋಸಿಲಾಬಿಕ್ couplets. So we can see ಸೊ ಆಕ್ಟೋಸಿಲಾಬಿಕ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಮಿಂಗ್ ಪೇರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 parts and 8 syllables are there. 8 syllables are there and 4 metrical ಲಘು ಗುರು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ 8 syllables are there. That is called octosyllabic couplets. Okay, so this is it has a long prologue ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ this poetry also has long prologue. So this poem depicts the sorrow of a bereaved knight who represents John of Gaunt, his patron. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಏನನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಾರೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ದುಃಖವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ allegorical lament on the death of Blanche. So he lost his wife Blanche. So it is an allegorical lament ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶೋಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ Blanche, the wife of John of Gaunt, who died in 1368. So Lydgate's complaint of the Black Knight is based on Chaucer's The Book of the Duchess. So we are talking about we are discussing about Chaucer's contribution alva. So he influenced Lydgate, another poet who wrote a complaint of the Black Knight. So this is a complaint of a lover's life is based on it. Okay, this is the continued part of the Book of the Duchess. So here poet unable to sleep because of love sickness or depression. Maybe love breakup ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. he was in depression. And finally he falls asleep while reading Ovid. ಸೊ ಓವಿಡ್ನ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. In his dream he first follows, then wanders away from, and then a hunting party. So there in the forest there was a hunting party. There he met a black knight. There he meets a knight in black who laments the loss of his lady. So here he is not directly addressing John of Gaunt or his wife Blanche. That is why it is an allegory. ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತೀರೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್, allegory is there. Okay, so the black knight describes her beauty and virtue, then tells the dreamer, means the narrator, about her death. How did she die? First metaphorically, then explicitly. ಮೆಟಫಾರಿಕಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ he was talking about gold and the increasing ratio of the rate of the gold. ಏನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟು ಬಿರ್ರಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಫಾರಿಕಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫಸ್ಟ್ he compared her death, metaphorically he described, then explicitly ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Hunters reappear once again, a bell strikes 12 ಅಂದರೆ midnight, and the dreamer wakes up. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕತೆ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಚಸ್, ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಚಸ್. ಡಚಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ನ ವೈಫ್. ಓಕೆ, in the sense John of Gaunt's wife Blanche. So next work is The House of Fame. Second important work, The House of Fame. So it was written after 1374.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು 68 ಬಿಟ್ವೀನ್ 72 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1374. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಲೆಗರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಆಲೆಗರಿ ಆಕ್ಟೋಸಿಲಬಿಕ್ ಕಪ್ಲೆಟ್. ಇದು ಕೂಡ 8 ಸಿಲಬಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೆಗಾರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, means we can't understand clearly. So this echoes of Ovid, Virgil and Dante. Ovid and Virgil are the classical writers and Dante is also classical writer from Italy. So we can see their influence in his work, The House of Fame. Echoes ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಪೋಯಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. And again, he influenced Lydgate. Lydgate's The Temple of Glass and Alexander Pope's The Temple of Fame. Both are influenced by House of Fame. Andre again he influenced other writers in the sense. Are based on it. It means the House of Fame. The poet here dreams and finds himself in a glass temple adorned with images of the famous warriors and lovers. Just imagine there is a glass house. So ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸು ಲವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್, ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಇಮೋರ್ಟಲ್ ಥ್ರೂ ನೇಮ್ಸ್, ಫೇಮ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. When he is in dream, okay, inside his dream. So he emerges into a desert next, and so desert ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. And then he carried off by a talking eagle. ಒಂದು ಹದ್ದು, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ. A common guide in a dream allegory. So in the Middle Ages, writers used to apply this kind of guide, talking eagle. ಸೊ ನಾವಿನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಸ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ರೈಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅವನ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಕಿಂಗ್ ಈಗಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಗೈಡ್. ಗೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಎ ಟವರ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಒಂದು ಟವರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಟವರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಅದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ, ಡ್ರೀಮರನ್ನ. ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬೇರಬಲ್, ಅನ್ರೀಡಬಲ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ he is conveying fame is not permanent. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಕತೆ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹದ್ದು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟವರ್ ಹತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟವರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐಸ್ ಟವರ್. ಓಕೆ, so all the names of the famous men melting down. Later he enters a castle ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರಮನೆ ರೀತಿ, castle, and there he sees fame. ಓಕೆ, ಫೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಇವನು ಅಲೆಗಾರಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವುಮನ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫೇಮ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೇಮ್ ಅ ವುಮನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ಹೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಐಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅವಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುತ್ತ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಐಸು, ಇಯರ್ಸು, ಟಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ತಲೆ ತುಂಬ, ಮೈ ತುಂಬ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕಿವಿಗಳು, ನಾಲಿಗೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೇಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. He watches people being indiscriminately awarded or refused fame and notoriety and learns of the
ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್. ಅಂದರೆ ಫೇಮ್ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಚಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೇನೆ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೇಮ್. ನಟೋರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮನಿ ರೀತಿ, ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಟೆಂಪರರಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಈಗಲ್ ದೆನ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೂಮರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ರೂಮರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೂಮರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. The dreamer is approached by an imposing figure when the poem ends abruptly. He doesn't find who is that. The book has been described as a parody of Dante's Divine Comedy. ಅಂದರೆ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನರೇಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವನ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಡಾಂಟೇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದ ಡಚಸ್ and the second one is the house of fame. Next it is the parliament of fowls. So it was written late 1370s early 1380s, maybe approximately ಈ date ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಬಹುದು. So this is also dream allegory in the 7-lined Chaucerian stanza. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆಕ್ಟೋಸಿಲಬಿಕ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. 7-lined ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ, 1 2 3 4 5 6 ಅಗೇನ್ 7 and again 1 2 3 4 5 6 7. So 7 stanza, 7 lines stanza is there. Okay, so this is called Chaucerian stanza. ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ABAB BCC. ಓಕೆ, AB ಅಂಡ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ AB. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ BCC. ಈ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಆ ರೀತಿ AB BCC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. So this one is believed to be an allegory on the betrothal of King Richard II to Anne of Bohemia. Betroth ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ II ಆನ್ ಆಫ್ ಬೊಹಿಮಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ allegory type. The poet falls asleep once again here also, because this is also dream allegory, right? While reading Cicero's. So another poet is there. ಫಸ್ಟ್ ಓವಿಡ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿಸೆರೋನ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಪಿಯೋ ಅನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿಸೆರೋಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಪಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ರಿಕಾನಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕಿಪಿಯೋ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರೀಮ್ ಅವನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಬುಕ್ಕು. ಆ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾನಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅವನ ಡ್ರೀಮ್. ಸೊ ಆಫ್ರಿಕಾನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಕಿಪಿಯೋ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಶೋಸ್ ಹಿಮ್ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಪೋಯೆಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ಅವನೇನ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸಿಸೆರೋಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಪಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾನಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಪಿಯೋ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ. So that Africanus shows him heaven and the future of their generation. Similarly, the Chaucerian dreamer is led by Africanus to a garden
where he visits the temple of Venus. Okay, that is a goddess. ಸೊ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೀನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫ್ರಿಕಾನಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ ವೀನಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ oversees the birds choosing their mates on Saint Valentine's Day. ಸೇಂಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತವೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೌಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೌಲ್ಸ್. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the goddess of nature was looking after that and maintaining that process. 3 male eagles want to choose the same female eagle. So there comes a problem in that group. 3 ಈಗಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಈಗಲ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ, 3 ಕೂಡ ನಂಗೆ ಅವಳು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡೆಸ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಚೂಸ್ ಎ ಸೂಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಮೆನ್ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಬಟ್ ಚಾಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಅವಳಿಗೇನೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀನೇ ಈ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಲೀವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅ ಇಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಿರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆ 3 ಜನರ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಮ್ ಡಸ್ ಶಿ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಸೀಕ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೌಲ್ಸ್. And the next work is Troilus and Cressida. So this one is completed. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧದಲ್ಲೇ ಅದು ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಕ್, ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸೀಡ್ ಬೈ 1388. So this is a finished poem in Chaucerian stanza. Once again 7-lined stanza, that is called Chaucerian stanza. Okay, ABAB BCC rhyme scheme. Chaucer's longest single poem. So this is the longest one and modeled on Boccaccio's Filostrato. Okay, Boccaccio, a writer from Italy, and he is copying maybe France or Italy. I don't know. Please browse this. And less cynical and misogynist than Boccaccio's version. ಸೊ ಬೊಕ್ಯಾಚಿಯೋಸ್ ವರ್ಷನ್ ಫಿಲಾಸ್ಟ್ರಾಟಾದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿನಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪೊಯಮ್ ಇದು, ಕತೆ ಇದು ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸೀಡ್. ಅವನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸೋಜಿನಿಸ್ಟ್. ಒನ್ ಹೂ ಹೇಟ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸೋಜಿನಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕೋರ್ಟ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಕ್ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸೀಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರಿಸೀಡ್ ಚೀಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಷನ್. ಚಾಸರ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿಂಗ್ ರೈಟರ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸೀಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ರಿಸರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಚೀಟೆಡ್ ಅಪಾನ್, ಕ್ರಿಸೀಡ ಟ್ರಾಯ್ಲಸನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಮಿಸೋಜಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಕಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಮೆನ್, ರಿಟನ್ ಇನ್ ಡೆಕಾಸಿಲಬಿಕ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಡೆಕಾ ಮೀನ್ಸ್ 10. ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಆಕ್ಟೋಸಿಲಬಿಕ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಡೆಕಾಸಿಲಬಿಕ್, 10 syllables ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 9 tales ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು 9 ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಟ್ರೇಯಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಮೆನ್ ಬೈ ವಿಕೆಡ್ ಮೆನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸಿಡ್. ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಚೀಟೆಡ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೆನ್, ವಿಕೆಡ್ ವಿಮೆನ್. ಮೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು, ಕೆಟ್ಟ ಗಂಡಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಥೀಮ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯೋಪಾಟ್ರಾ, ಥಿಸ್ಬೆ, ಡಿಡೋ ಅಂಡ್ ಹೈಪೆಸ್ಪೆಲ್, ಮಿಡಿಯಾ, ಲ್ಯೂಕ್ರೀಸ್, ಏರಿಯಾಡ್ನೆ, ಫಿಲೋಮೆಲಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಚೀಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಕೆಡ್ ಮೆನ್. ಓಕೆ, ಫಿಲೀಸ್, ಹೈಪರ್ಮೆಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ you can see in classical literature all these characters, and this is also incomplete work, not completed. Believed to be a palinode. Palinode ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ like an apologetic manner. So retracting Chaucer's earlier depiction of women as bad in Troilus Cressida. Retract ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಲಿನೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸಿಡಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸಿಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿನೋಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಸರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಮೆನ್. ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಲೆಂದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And it's like I have to take up 2 or more hours to just explain the Canterbury Tales and preface to Canterbury Tales, but we don't have time. Since we don't have time, I am explaining in precise manner. So I am requesting you all to seek your own information on all these works. Extra information anna collect ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, because all this is important part of English literature and you have to study. Okay, I hope you understood the scenario here. So next important work is the Canterbury Tales. See, remember, except Troilus and Cressida, all his works are unfinished. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಯ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸಿಡ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1387 ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೊಕ್ಕಾಚಿಯೋಸ್ ಡೆಕಮರಾನ್. ಡೆಕಮರಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆಕಮರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಲಾಗ್. ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಅಟ್ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ 14th century England, because there Chaucer has given all kinds of men and women, their characteristics, their social behavior, their relationship with the society and politics, and their dressing style, and corruption in the church and corruption in the society, and good men also exist there, and all kinds of such things can be seen in general prologue. Okay, so he is reflecting his own society of the 14th century of England. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ
ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈಡನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಡ್ರೈಡನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ 14th century.